जी अज सैफी वालिਆਂ ने जथेबंदी ने इत्थे कुंडली बॉर्डर के उत्ते श्रद्धांजलि समारोह रखा सीगा नवरीत सिंह का और मैं उन्होंने बहुत ऋणी हाँ धन्यवाद करदा। उन्होंने दादा जी नवरीत के हरदीप सिंह जी समेत बहुत सारिया जथेबंदियों के बहुत सिरका आगू इस समागम च आए। ये करना इसलिए भी बहुत जरूरी आ क्योंकि नवरीत की शहादत अजाया नहीं जानी चाहिए और उन्होंने शहादत तो बहुत सारे नौजवान प्रेरित होणगे जुल्म ते बेइंसाफी के खिलाफ लड़न वास्ते। इसलिए अज के प्रबंधकों का मैं धन्यवाद करदा और असी खास तौर पर और मैं शुक्रिया अदा करदा किसान अंदोलन संयुक्त मोर्चा ने जिन्हों ने नवरीत नूं एक शहीद प्रवान किया, उन्होंने अपनाया और चंद दिन पहला वड्डी स्टेज तो वह जिहड़ा श्रद्धांजलि समारोह किया गया। मैं उन्होंने भी धन्यवाद करदा। भाई जी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 174 ਦੀ ਇਨਕੁਐਸਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ नहीं मैं गल क्लैरीफाई करना चाहना कि देखो एक प्रोपेगेंडा किया गया कि कुछ वेस्टेड इंटरस्ट ने 26 जनवरी वाले दिन कुंडली ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो बगावत करदਿਆਂ ਹੋਇਆਂ लाल किले ते जाके निशान साहब चढ़ाया। वो मैं समझदा कि वो एक तथ्य आ, वो उसनूं आपां नकार नहीं सकते। पर दूजे पासे मैं जदों नवरीत के पिंड डिबडिबा रुद्रपुर गया अफसोस करन, उत्थे जिहड़े आई विटनेसिस अकाउंट से जिहड़े नवरीत के नाल ट्रैक्टरां दे उत्ते सवार सीगे उन्होंने मैनूं एक गल दसी कि जिद्दण गाजीपुर तो जिहड़ा ट्रैक्टर रूट मंजूर शुदा सीगा जिथा किसान जथेबंदियां दे नाल रूट सी उसनूं उन्होंने बैरीकेडिंग करके पुलिस ने बंद कर दिता ते जिहड़े बहुत सारे किसान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तो आए सी उन्होंने पता ही नहीं सी दिल्ली के बारे। उन्होंने उदों ही रियलाइज़ होया जदों उन्होंने ट्रैक्टर जिहड़े सीगे ITO क्रॉसिंग या लाल किले के वल नूं पहुंच चुके सीगे। इसलिए एक बहुत वड्डी साजिश के तहत दिल्ली पुलिस ने बीजेपी की सरकार ने जानबुझ के आप ही लोगों नूं वो रूट जिहड़ा वा वो ट्रैक्टरां नूं दिता और मेरा ख्याल है उन्हों का प्लान सीगा, वैसे तो प्लान ये सीगा उन्हों का कि 25 तरीक रात ही बगावत करा के झगड़ा करा दो इस नौजवानों का ते अंदोलन के संचालकों का। वो जो प्लान फेल हो गया तो उन्होंने प्लान बी कि किसी तरीके नाल उन्होंने नौजवानों को इस तरह के रूट दे दिओ ऑटोमैटिकली कि वो लाल किले वाल नूं आ जाण, उत्थे किसी ना किसी तरह की कोई इस तरह की हरकत हो जाए जिहदे नाल असीं उन्होंने कहीए कि जी ये आतंकवादी ने, ये हुल्लड़बाज ने, एक देश विरोधी ने। क्योंकि जिहड़ा प्रोपेगेंडा उदण इलैक्ट्रॉनिक मीडिया नैशनल ने किया वो उस प्रोपेगेंडे विच वो गल एक भुल गए कि उदण असल हिंसा जिहड़ी सीगी वो दिल्ली की पुलिस ते दिल्ली की सरकार ते केंद्र बीजेपी की सरकार वालों की गई। उस दिन नवरीत का कतल किया गया और जिहड़ी तुसीं गल कीती कि कमिश्नर कहंदा कि ये एक्सीडेंटल डेथ है, अगर एक्सीडेंटल डेथ भी है तो जिहड़ी पुलिस ओदी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीगी कि इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स हुंदियां सैक्शन 174 के तहत उसका DDR या FIR दर्ज हुंदी आ, उस लाश की पोस्टमार्टम कराया जाता तो फिर तुसी कह सकते हैं कि इसका की नतीजा। तुसी किसी प्रोसीडिंग किसी कार्रवाई तो पहला ही पोस्टमार्टम तो पहला ही तुसी सर्टिफिकेट देता कि एक्सीडेंटल डेथ है, जद कि इसका पोस्टमार्टम रामपुर च होया। रामपुर के पोस्टमार्टम में जो इंटरनैशनल तो नैशनल जिहड़े पैथोलॉजिस्ट सी ना, जिहड़े फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पोस्टमार्टम नूं एनालाइज करते उन्होंने अपनी राय दी है कि नवरीत का जिहड़ा मौत है वो गोली लगन दे नाल हुई है। इत्थों एंट्री पॉइंट है तो कन्न दे लागों एग्जिट पॉइंट है। इत्थे ही बस नहीं, तुसीं तो देखा होना कि एक कैरावैन मैगजीन है, एक पोर्टल है, वेब पोर्टल बहुत अच्छा इंडिपेंडेंट है। उन्होंने बहुत डूंघाई तक इन्वेस्टिगेशन इस केस की की और इत्थों तक कि उन्होंने बरतानिया के एक प्रसिद्ध फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर बासिल पुरदो उन्होंने कोट किया अपनी रिपोर्ट विच और वो रिपोर्ट गार्डियन अखबार विच इंग्लैंड में छपी है। उन्हें डॉक्टर बासिल पुरदो ने कन्फर्म किया कि नवरीत की जी मौत है वो गोली के नाल। एक तो मैं कहना चाहना कि जिहड़े कुछ लोग ये सैल्फ कंडेमनेशन अपने आप को कंडेम कर रहे बहुत माड़ा हो गया, बहुत माड़ा हो गया, निशान साहब चढ़न दे नाल कोई जुल्म नहीं सी, कोई हनेरी नहीं सी झुल गई। ये जिहड़ा सैल्फ कंडेमनेशन मोड सी वो मैं कहना चाहना कि चलो मान लिया कि कुंडली बॉर्डर वालों कुछ लोगों ने शरारत की, मान लिया, पर जिहड़े नवरीत के नाल जिहड़े ITO क्रॉसिंग में हज़ारां की तादाद में गाजीपुर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तो ट्रैक्टर आए वो तो कोई इत्थों कुंडली बॉर्डर तो शरारत नहीं हुई सी। इसलिए हिंसा असल विच उदण किसानां ते नौजवानों के खिलाफ हुई है, इन्होंने नहीं की। और वो हिंसा छोटी मोटी हिंसा नहीं कि देश के नैशनल कैपिटल च एक नौजवान मारिया गया होवे ते 1.5 महीने बाद उसकी कोई इंक्वायरी भी ना लगी होवे। इस तो इलावा अज भी 18-19
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਕਲਾਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਕੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੋਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਮੰਗੇਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਿਫਾਰੀਅਸ ਗਲਤ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਤਾ। ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਦ ਡੈਪਥ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਹਿ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਘੋਖ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਫੜ ਕੇ, ਔਰ ਤਿਰੰਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਵਰੀਤ ਮਰਦਾ ਵਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਚੜ ਵੀ ਗਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰਾਹਜਨ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਲੋੜ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੰਡਲੀ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਹ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਜੇ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ 50,000 ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਰੋਪੀ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਬਾੜ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੁਖਲਾਹਟ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 50-55 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ। ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਸਤਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸੈਕੂਲਰ ਚੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ
ਕਮਿਊਨਲ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਹੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਔਰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਰੈਡੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਰਾਜਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਉਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਉਲਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਹਿੰਸਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ। ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ 28 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, 29 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਵੀ ਕੁਝ 11 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਨਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਆ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ। ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ, ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਤੇ 19 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਡ ਅਟੈਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਰ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।